जय मारकाही, जय मारकाही। बाहर ही भुलिया फिरदा आ तू, कदी अपने अंदर नूं जानन दी कोशिश नहीं की। एवं मुर्गियां वांगों बाहर कूड़ा फरोल फरोल के अपनी जिंदगी बर्बाद करता जा रहा हूँ। हीरा ओ मोती ओ लाल ता तेरे अंदर बैठा है, ओ सब लालों का लाल ओ परमात्मा प्रभु ओ परम शक्ति तेरे अंदर बैठी है। इसलिए कौन है तुहाडे अंदर, कौन हो तुसी? जरा जवाब दो सानू। तुसी शरीर नहीं हो, तुसी हो आत्मा, जिन्हों परमात्मा का अंश किया गया है। और याद रखना, जदों गल आंदी ना अध्यात्म की, तो अध्यात्म का मार्ग किहड़ा किया जाता है? कहते हैं अपनी आत्मा नूं जानना ही, अपनी आत्मा की खोज ही अध्यात्म है। अपनी आत्मा का अध्ययन करना, जिद्दां बंदा कहंदा मैं शास्त्रां का अध्ययन कर रहा है, मैं शास्त्रां नूं पढ़ रहा हाँ, मैं शास्त्रां 'च देख रहा की लिखिया है। हुण कोई गीता का अध्ययन कर रहा है, उन्होंने पढ़ रहा सीख रहा है, कोई किसी चीज़ का अध्ययन कर रहा है। हुण अध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, यानी अपनी आत्मा नूं जानने की कोशिश का नाम ही अध्यात्म है। और जदों तुसी गुरु दे कोलों, मुर्शिद दे कोलों शब्द लेके अपनी आत्मा नूं अंदर जोड़दे हो, यानी अपनी आत्मा की तरफ अपनी सुरती नूं जोड़दे हो, तो फिर तुहाडा अध्यात्म का मार्ग शुरू हुंदा। जिद्दां कहंदे ना, ये बच्चा स्कूल जा रहा है, विद्यार्थी, क्योंकि विद का मतलब हुंदा जानना, और विद्या लफ्ज जिहड़ा बनिया है ना, विद का मतलब हुंदा जानना, और विद्या का मतलब हुंदा है जान लिया गया, कि जिहड़ी चीज़ नूं जान लिया वो साडे वास्ते विद्या हो गई। असी जान लिया, ये किताब में की लिखिया, जान लिया गया, ये चीज़ नूं मैं जान चुका हाँ, उन्होंने विद्या कहते हैं। तो कला विद संस्कृत का लफ्ज है विद, यदा मतलब है जानना, और विद्या जिन्हों मैं जान चुका हाँ। जिदा बंदा कहता ना स्कूल जाके मैनू विद्या मिली, विद्या यानी पढ़ाई, स्कूल जाके मैनू विद्या मिली, यानी स्कूल जाके मैं जान लिया कि किताबां च की लिखिया है, बाहरलिया किताबां च की लिखिया है, उन्होंने जानना विद्या। पर अपने आप को जानना कि मेरे अंदर बैठी किहड़ी शक्ति चला रही है, वो अध्यात्म जदों अपनी आत्मा नूं पढ़ते हैं असीं। और जिद्दां बाहरला ज्ञान सीखण वास्ते टीचर की लोड़ है, जिद्दां बच्चा कहता ना मैं विद्या लैनी है, तो कोई टीचर, कोई शिक्षक, कोई मास्टर ही दे सकता है। तो इसी तरह जो अपनी आत्मा नूं जानना है, आत्मा नूं पढ़ना है, तो उत्थे टीचर है गुरु, क्योंकि गुरु का मतलब कहता मास्टर। इंग्लिश में गुरु नूं की कह देंगे? पढ़े लिखे बैठे हो तुसीं, इंग्लिश में गुरु नूं कहते हैं ना मास्टर या टीचर, बोलो समझते हो कि नहीं? ऐसे कहते टीचर जो सानू टीच करता है, जो सानू ज्ञान दिंदा है। इसी तरह जो मुर्शिद है वो समझ लो स्पिरिचुअल टीचर है, स्पिरिचुअल यानी रूहानियत का मास्टर, जो सानू रूहानियत के मार्ग की तरफ लेके जाता है। जे ऐसी रूहानियत नूं समझना है, अपनी आत्म नूं जानना है, तो फिर उत्थे मुर्शिद की लोड़ है। इसलिए पहली चीज़ ये जान लो कि अध्यात्म का मार्ग उदों ही असीं शुरू करांगे जदों असीं विश्वास करांगे कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ। क्योंकि जदों असीं ये विश्वास करांगे, ये जान लवांगे कि मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा है, तो फिर बंदे अंदर इच्छा पैदा होंदी कि मैं जानने की कोशिश करा कि आखिर आत्मा है की। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए पहला सवाल है मैं कौन हाँ, और दूसरा सवाल है मैं की हाँ। फिर उत्थे आंदा है मैं की हाँ, मैं आत्मा हाँ, और की हाँ उहदे नूर तो बनी है। जिद्दां बंदा कहता ना ये तो मैं जान लिया ये सेब है, पर की है, मिठा आ खट्टा आ, वो तो खा के पता लगना है। इसी तरह ये तो मैं मान लिया कि मैं आत्मा हाँ, पर हुण मैं ये जानना हाँ कि आत्मा बनी कित्थों है, यदी मंजिल की है। इसलिए अगला सवाल आता है मैं आया कहाँ से हूँ। पुछया कदी अपने आप नूं कित्थों आए हो तुसीं? बंदा कहता माँ के गर्भ चों, तो यदा मतलब 9 महीने माँ के गर्भ च ही तुहाडा शरीर बनिया, उस तो पहला तुसीं है नहीं सी, क्योंकि माँ के गर्भ तो 9 महीने रहे या 10 महीने रहे। हुण माँ के गर्भ च भी डॉक्टर दसते हैं कि जदों बच्चा यानी ये माँ का गर्भ 40 दिन तो उपर हुंदा है, तो दसिया जाता 44 तो 48 दिनों के अंदर बच्चे च प्राण पैंदे, बच्चे का दिल धड़कना शुरू होंदा, यानी वो साह चलने शुरू होंदे, उस तो पहला वो डैड होंदा है। इसका मतलब कोई चीज़ आई, वो आत्मा तुहाडे अंदर प्रवेश की, तो फिर तुहाडे दिल ने धड़कना शुरू किया। इसका मतलब आई ਉਹਦੇ अंदर गई तो किते होएगी तां ही आई। बंदा कहता ना हवा आई किते सीगी तां ही आई, ये तो है नहीं इत्थों प्रगट हो गए तो इत्थे गायब हो गई। इसलिए कौन हो तुसीं, आए कित्थों हो?
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮ੍ਰਿਤਿੂ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕੌਣ कहता है कि आशिक मर गए, कौन कहता है कि आशिक मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰ ਗਏ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਜਮੇਰ ਵਾਲੇ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਉਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਉਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਰਸ ਯਾਨੀ ਮੇਲਾ। ਉਹ ਉਰਸ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰਸ ਉਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਚਰਨਦਾਸ। ਔਰ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਿਜੋ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਕੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਾ ਹੋਤ ਅਪਾਰ, ਲੱਖ ਕੋਟ ਬਿਛੂ ਜੋ ਡੰਕ ਮਾਰਤ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਛੂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੰਕ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਮਿੰਗਰੋਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਮਦੂਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਲੈ, ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਚਲਸੀ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲਦਾ ਹੈ,
ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਡੰਕ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ, ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆਸ ਮੰਦਿਰ ਮੇ, ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि जा की रहे आस मंदिर में होकर भूत बसे वो घर में। जरा ध्यान देना, सहजो कहती पुछ रहे हो आत्मा कित्थे जाती है, तो हुण कल्ली कल्ली चीज़ वो दसदे आ अपनी वाणी दे विच कि जिहदी आस जिहदी वासना मंदिर च रवे, अपने घर च रवे, वो फिर भूत बन के प्रेत बन के वो घर च ही घूमता है। क्योंकि जरा समझना, इसलिए उन्होंने कहा जा की रहे आस मंदिर में होकर भूत बसे वो घर में, रहे वासना द्रव्या मंझारा, जन्मे नाग होए फुनकारा। द्रव्या कह देंगे धन नूं, कहते जिहदी वासना धन च रहिंदी है। हुण वासना लफ्ज़ नूं भी थोड़ा जिहा समझ लईए असीं, वासना किहनूं किहा जांदा है? बंदा वासना नूं काम दे नाल जोड़ दिंदा है, पर वासना दा मतलब उही नहीं हुंदा कि काम वासना। वासना लफ्ज़ दो चीज़ां तो बनिया है, वाह आसन। जरा गौर करना, जिद्दां ही किसी कह देंगे ना आ बंदा बेखुदा है और आ वाह खुदा है। बेखुदा जिहड़ा रब नूं नहीं मनदा, वाह खुदा जिहड़ा रब नूं मनण वाला है। यही कहते बेपरवाह, आ बापरवाह। बेपरवाह जिहनूं किसी दी परवाह नहीं हुंदी, बापरवाह जिहदे अंदर सब दी परवाह है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जी जिथे बे ला दिंदे है ਇਹਦਾ मतलब बंदे को चीज़ नहीं है, जिथे वाह ला देंगे ਇਹਦਾ मतलब चीज़ ਇਹਦੇ अंदर बस चुकी है। इसलिए वाह का मतलब होंगे किसी चीज़ का साडे अंदर होना, और आसन का मतलब हुण वो चीज़ साडे अंदर आसन ला के बैठ गई है। इसलिए जो कहते काम वासना, तो यदा मतलब हुण काम ये अंदर वास कर चुका है, आसन ला के बैठ चुका है। हुण जरा ध्यान देना, और जदों आसन की गल आती है, वाह आसना, तो इत्थे आसन ला के साडे मन च आसन ला के वो चीज़ जदों बह जाए वो सानूं खराब करती है। जरा समझना सारे जी। इसलिए असी लोभ वासना भी कह सकते हैं कि ये अंदर लोभ का जिहड़ा वासना, ये अंदर लोभ आसन ला के बह चुका। हुण हर चीज़ चो ये लोभी बंदा है, ये लोभ ही करता है, मैनूं इत्थों आ फायदा हो जाए, मैनूं उत्थों वो फायदा हो जाए। इसलिए जदों कोई चीज़, हुण समझ लो कि जदों तुहाडे अंदर भगती अपना आसन ला के बह जाए तो फिर हो जाती भगती वासना। यानी हुण भगती ने तेरे अंदर आसन ला लिया, हुण हर वेले उठदा बैठदा तू भगती बारे ही सोचना है, वो शब्द बारे ही सोचना है। इसलिए कई बार शब्दों का अर्थ कुछ होंदा है, पर असीं उहदा अर्थ कढ कुछ दिंदे। जदों वासना की गल आई, बंदा बड़ा वासना का भरिया है। भाई काहदी वासना है? क्योंकि वासना काम भी हो सकती है, वासना क्रोध की भी हो सकती, क्रोध के अंदर डेरा ला के बह गया। वासना लोभ की भी हो सकती है,
ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਆਸਣ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਵਾਸਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਵਾਸਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹੇ ਵਾਸਨਾ ਦਰਬਿਆ ਮੰਝਾਰਾ, ਜਨਮੇ ਨਾਗ ਹੋਏ ਫੁਨਕਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਧਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਧਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾਣੇ ਆ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਨ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ 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 ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਧਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦਿਸੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਧਨ ਵਾਸਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਯੂਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੂਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈਸੀ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਯੂਨੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹਾ, ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਕਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਇਹੋ ਲਾਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਧੰਨ 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 ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਯੋਨੀ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਧੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਧੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਧੰਨ ਤੇ ਪੇੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧੰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਹੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜੋ ਲਾਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੇੜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪ ਖਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਰਚਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਵੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਡਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆਸ ਮੰਦਰ में होके प्रेत भूत बसे वो घर में, रहे वासना द्रव्या मंझारा, जन्मे नाग होए फुनकारा, रहे वासना त्रिया माही, कोड़ी स्वान धरे तन ताही, रहे वासना त्रिया माही, कोड़ी स्वान धरे तन ताही। त्रिया कहते औरत नूं, कहते जिस बंदे दे अंदर इन्ना काम हुंदा है कि औरत बारे सोचदा सोचदा मर जाता है, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਸਵਾਨ, ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਸਵਾਨ, ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋੜੀ ਸਵਾਨ ਧਰੇ ਤਨ ਤਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋੜੀ ਸਵਾਨ ਦਾ ਤਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜੋ,
कि रहे वासना तिरिया माही कोड़ी स्वान धरे तन ताही रहे वासना तिरिया को बरकी कुतिया होवे भूखे घर की। कहते जेड़ी औरत अपने वर्दी आदमी दे विच अपनी वासना जोड़ देवे वो फिर भुखे घर की कुत्ती बन के पैदा होती है। इसलिए सहजो बाई ने दसिया है, उन्होंने की बाणी है, या पढ़ के देख लो, ग्रंथ का नाम है सहज प्रकाश। कि रहे वासना तिरिया माही कोड़ी स्वान धरे तन ताही रहे वासना तिरिया को बरकी कुतिया होवे भूखे घर की। ਜਿਹੜੀ औरत अंत वेले सोचती बस ध्यान ਉਹਦਾ वासना वाल ही है, काम वाल ही है, बंदे वाल ही है, कहते ये कुत्तिया के जन्म च जाएगी और ऐसे घर च पैदा होएगी जिथे खाण नूं रोटी नहीं मिलनी। हुण अगे दसदे है जा की रहे पुत्र में आशा, जा की रहे पुत्र में आशा। हुण आशा भी कह देंगे भी वासना ही है कि मैनू अपने बच्चों ते आशा है, मैनू अपने पुत्तां वाल ध्यान है, औलाद वाल ध्यान है, और उहदे वाल ध्यान करदा करदा ही बंदा मर जाए। तो सहजो दसदी है जा की रहे पुत्र में आशा सूअर जन्म बिश्ना में वासा। कि वह सूअर की यूनी च जन्म लैंदा है और वह बास बिश्ना यानी गंदगी च रहिंदा है। क्योंकि देखो सूअर हमेशा गंदगी खाता है तो गंदगी च ही रहिंदा है। इसलिए कहते ठीक है परिवार नाल प्यार कर, पर अंत वेले अपने जीवन च वासना च ना पै। जिद्दां आपां दसिया कि उन्हां दी जरूरतां पूरीआं करनियां, पर इत्थे नहीं आसण नहीं लाना अंदर कि हर वेले ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सोची जाइए तो अपने रब ਨੂੰ याद करना भुल जाइए, अपने रब का नाम लेना भुल जाइए। ठीक है भाई, जो भोजन की लोड़ है मैं भोजन करना आ, पर हर वेले दिमाग 'ਚ भोजन 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 ही करी जाना, ਉਹਦੀਆਂ तस्वीरां देखी जानी, तो पागलपन है। काम करो, ड्यूटी करो, जिद्दां कहंदे हथ कार वाल ते मन यार वाल अपना काम कार करो, पत्नी को बैठो, पति को बैठो, परिवार नाल मिलो जुड़ो, पर उन्हां नूं इन्ना भी ना अपने दिमाग 'ਚ बिठा लो कि अपने रब नूं ही भुल जाओ। इसलिए सहजो कहती है कि अपनी परिवारिक संसारिक, क्योंकि कुछ परिवारिक जिम्मेवारियां होंदियां, कुछ संसारिक जिम्मेवारियां होंदियां है, कि अपनी परिवारिक और संसारिक जिम्मेवारियां पूरा करते करते नाल नाल अपने रब का ध्यान भी कर, उसका सिमरन भी कर। इसलिए अगलियां लाइनां च की दसिया कि जा की रहे पुत्र में आशा सूअर जन्म बिश्ना में वासा, जा का मन रहे राज द्वारा हस्ती होए सिर में ले इशारा। हस्ती कह देंगे हाथी नूं, शार कह देंगे मिट्टी ढूड़ नूं। कहते जिहदा मन राज द्वार ते लगा रहिंदा है, मैनू आह कुर्सी मिल जाए, मैनू आह मंत्री पद मिल जाए, मैनू आह चीज़ मिल जाए, बस जिहदा मन राजा बनन नूं या राज द्वार की तरफ ही रहिंदा है कि मैं कोई पदवी ते बह जावां, कोई प्रधान बन जावां, जिहदा ध्यान उधर ही रहिंदा है, अपने रब नूं याद नहीं करदा, कहते मरण तो बाद हाथी की जून च जांदा है और अपने सिर मिट्टी पांदा। जिद्दां देखिए ना हाथी नूं सुंडना मिट्टी भरेगा, इदां उड़ाएगा, कहते अपने सिर शार ही पाएगा, मिट्टी पाएगा अपने सिर, सुआही पाएगा अपने सिर। ताही तो कई बंदे कहते हैं वो फलाने राजे की या फलाने बंदे की इन्नी सेवा कर ली, सिर सुआही पाई अपने। हुण जींदे जी भी सुआही पैंदी तो मरण तो बाद हाथी बन के भी सुआही पांदा है। इसलिए सहजो ने दसिया कि जा का मन रहे राज द्वारा हस्ती हो सिर में ले शारा, जहां वासना तित ही जाई जे मत बेद पुरानन गाई, चरण दास गुरु मोहे बुझाई तजो वासना सहजो बाई। हुण सहजो ने अंतिम लाइन अंदर की किया कि जहां वासना तित ही जाई, कि जिथे तेरी वासना है तेरी रूह ने उधर ही चले जाना है। कहते जे मत बेद पुरानन गाई, कि गल्लां बेदां पुराणा च लिखियां हुई है। श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर लिखा है, जदों अर्जुन ने पूछा आत्मा जाती कित्थे है, तो श्री कृष्ण भी कहते आत्मा अपने कर्मां के अनुसार नवीं यूनी धारण करती है। क्योंकि उन्होंने कहा 3 प्रकार के कर्म होंगे है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। जिहड़ी सतोगुणी रूह है वह मोक्ष नूं जाती है, मुक्ति नूं जाती है। जिहड़ी तमोगुणी है वह फिर जानवर की यूनी जाती है। जिहड़ी रजोगुणी है वह मनुख यूनी जाती है। जरा गौर करना, ये बारे तुसीं गीता दे विच पढ़ सकते हो, श्री कृष्ण ने दसिया है। इसलिए सहजो बाई भी उहदे बारे यही व्याख्या कर रही है कि जहां वासना तित ही जाई जे मत बेद पुरानन गाई, चरण दास गुरु मोहे बुझाई। क्योंकि सहजो बाई के गुरु का नाम सी संत चरण दास जी, जो कि दया बाई के भी गुरु से। उन्होंने कहा चरण दास गुरु मोहे बुझाई तजो वासना सहजो बाई। वो कहते चरण दास गुरु ने एको ही गल मैनू बुझाई है कि ऐ बेटा सहजो अपने दिल च वासना नहीं रखनी, किसी का आसन नहीं अंदर लाना।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਘਰ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅੱਜ 8 ਵੱਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਮ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਨ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ 부ਝਾਈ, ਤਜੋ ਵਾਸਨਾ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੇ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਸਹਿਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ 부ਝਾਈ, ਤਜੋ ਵਾਸਨਾ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ, ਜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਮੇ ਵਾਸਨਾ ਸੋ ਪਾਏ ਭਗਵਾਨ, ਸਹਿਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਮੇ ਵਸੇ ਗਾਵਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਮੇ ਵਾਸਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਉੱਠਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਮੇ ਵਾਸਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਪਾਏ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਹਿਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਮੇ ਵਸੇ ਗਾਵਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਗਲੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਕਿ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੇਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 15 ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਦੀ ਸਿਮਟਦੀ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰ ਉਸ ਲਈ ਠੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਠੰਡੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਮੋਗੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਔਰ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ, ਇੰਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰੀ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸ਼ੂ ਯੂਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚਲੀਏ? ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਕਿ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਇੱਕ ऋषि ਸੀ कि एक मोह के कारण भरत धरी दुई देह सो नर कैसे छुट ही जा को बहुत स्नेह। भरत मुनि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਦਰੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਵਾਸਨਾ ਆ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਦਾ ਹਿਰਨ 25-30 ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡਲ ਬਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਦੌੜੇ ਬਨਮਾਹੀ, ਇਹ ਕਸਤੂਰੀ ਮਾਦਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਭ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਾਦਾ ਹਿਰਨ, ਮਾਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਲੇਡੀ ਹਿਰਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਿਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਯੂਨੀ 'ਚ ਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਯੂਨੀ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹ ਧਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਐਸੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਯੂਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਮੋਹ ਕੇ ਕਾਰਨ ਭਰਤ ਧਰੀ ਦੁਈ ਦੇਹ, ਉਹ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਰ ਕੈਸੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਏਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ,
ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੜਫ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਰਜੋਗੁਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਇਹ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਭਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਜੂਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਪਰੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਹਿਸਤਰਾਰ ਚੋਂ, ਕ੍ਰਾਉਨ ਚੱਕਰਾ ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰਾਉਨ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਸਤਰਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਯੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾ 'ਚ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਹਿਸਤਰਾਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੰਠ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੌਰਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਹਿਸਤਰਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦੁਆਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸਤਰਾਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁਹਾਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੌੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੀੜਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਪੀੜਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਯਕਦਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪੀੜਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ। ਕੁਛ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਾ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਚਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਪਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਸਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸਨਾ, ਮੋਹ ਵਾਸਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੱਪ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹਲੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਨਾਰੀਅਲ 10-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ। ਬੰਦਾ ਸੌਖੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਕਿਉਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਕਪਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ। ਇਹ ਭੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੁਆਂ ਗਗਨ ਮੇ ਤਿਸਮੇ ਜਰੇ ਚਰਾਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿਤਾ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਪਾਲ ਭੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਪਾਲ ਯਾਨੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਘੜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਪਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਹਿਸਤਰਾਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਅਸਤ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਮੇਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਯੂਨੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਛੇ ਘਰ 'ਚ, ਅੱਛੀ ਯੂਨੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਸਤਰਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੂੰ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਏ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 184 ਜੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੂਕ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਾੜ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਤੇ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾ। ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੌਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਔਖਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਪੱਕਾ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਕਈ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਕਈ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜੀਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਸਾਈਡ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ 50 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਨਾ ਜੀਵੇਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਵੇਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਤੇ ਹਿਮ ਭਿਆ, ਹਿਮ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬੁਲਾਏ, ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਥਾ ਸੋ ਭਇਆ, ਅਬ ਕੁਛ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਤੇ ਹਿਮ ਭਿਆ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮ ਬਣੀ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਥਾ ਸੋ ਭਇਆ, ਅਬ ਕੁਛ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿਆ ਮੁਝੇ ਨਖ ਸਿੱਖ ਸਗਲ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੇ ਇਹ ਨਖ ਸਿੱਖ ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ, ਸਰੀਰ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿਆ ਮੁਝੇ ਨਖ ਸਿੱਖ ਸਗਲ ਸਰੀਰ, ਜਿਸਕਾ ਥਾ ਸੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਬ ਕਾਹੇ ਰੋਏ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕੈਦ ਸੇ ਛੂਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੂਹ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਆਏ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੀ ਗੁਰਮੇ ਵਾਸਨਾ ਸੋ ਪਾਏ ਭਗਵਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਪ, ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਵਾਸਨਾ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਯੂਨੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਬਣੀਏ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਰੇਮੰਡ ਮੂਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਪੀੜਾ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਪੜੋ, ਫੜੋ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ